السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان محمد بلال ڈوگر۔ میں چرچ میں موجود ہوں اور تمام مسیحی بھائیوں سے اس چیز کے اوپر شرمندہ ہوں جو ان کے گھر، گرجا گھر اور بائبل کو نظر آتش کیا گیا۔ میرا بھی ایمان ہے اور ہمیں دین یہ بتاتا ہے، دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو۔ اور پھر 628ویں عیسوی کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جو ہمارے عیسائی بھائیوں، مسیحی بھائیوں کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کو مدینہ شریف کے اندر عبادت کی اجازت دی گئی، مسجد نبوی کے اندر جہاں آج میں اور تمام مسلمان سجدہ کرنے کو ترستے ہیں وہاں اجازت دی گئی۔ اور پھر ایک چیز کہا گیا کہ قیامت تک ان کے مال و جان کی حفاظت بھی کریں، جہاں اکثریتی مسلمان ہیں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اگر یہ جانا نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ اور ان کے گھروں کی حفاظت کریں۔ اور اگر کوئی بھی مسیحی عورت مسلمان سے شادی کر لیتی ہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے اس شادی پہ، اگر وہ رضامند ہے تو ہو، اور پھر اگر وہ گرجا گھر جانا چاہتی ہے تو اسے گرجا گھر جانے کی اجازت ہو۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ دین، اگر مذاہب کے اندر بات کریں تو عیسائی اور مسیحی برادری جو ہے، جو مذہب ہے حضرت عیسیٰ کا، عیسائیت کا، اس کے اندر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس خط کو، اور پھر ابو داؤد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی موت کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور تم ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، ان کی حد سے زیادہ ظلم کرتے ہو، تو قیامت والے دن میں ان کی طرف سے تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ یہ میں نے روداد، یہ آغاز، یہ احادیث، آیات اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم اپنا ایک مواخذہ کر لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کیا ہم انصاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، منتخب چیف جسٹس، نامزد چیف جسٹس، وزیر اعظم اور اس کے علاوہ آرمی چیف کی مذمت، ہر طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس ایک واقعے کو پوری دنیا کے اندر جیسے پاکستان کو خراب کیا گیا، نام خراب ہو رہا ہے، اس سے ہم نے ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اپنے مسیحی بھائیوں اور تمام اقلیتوں کے ساتھ برابر کھڑے ہیں اور ان کو ہر حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی، قرآن پاک کا تقدس اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میری جان، مال، اولاد، والدین قربان، اس کے اوپر کسی طور پہ بھی کوئی بھی جو کمپرومائز ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر ادھر جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو وہاں مسیحی بھائی بھی کہہ رہے ہیں اس کا سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد پھر اس واقعے کے اندر جو یہاں لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے اندر ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر علماء کرام اور بشپ آف فیصل آباد، تمام علماء جو اس موقع پہ موجود ہیں جنہوں نے امن قائم کرنے کے اندر کردار ادا کیا، وہ ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں لیے چلتے ہیں۔ پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ بشپ آف فیصل آباد بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت موجود ہیں۔ ان کے ساتھ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اظہار یکجہتی کرنے بھی آئے ہیں اور پوری دنیا کو ایک میسیج دینا ہے ہم نے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہ تو میں ایک لفظ کا پہلے تدارک کر دوں کہ یہ اقلیت نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان کو اسی اگست کے مہینے کی میں اس سے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کر کے ہٹا تو میں نے اس کے اندر یہ ذکر کیا جب پاکستان بننے کے لیے ایک ووٹ کی ضرورت تھی تو وہ آخری ووٹ ہمارے مسیحی بھائی کا تھا۔ وہ ووٹ نہ ہوتا تو آج پاکستان نہ ہوتا، وہ ووٹ ہے تو پاکستان ہے، تو یہ برابر کے حقدار ہیں اور ان کے لیے تمام حقوق۔ اور میرے خیال میں اس میں کوئی بھی، کیونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کو بھی کوٹ کیا، قرآن پاک کی روشنی کے اندر بھی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے عزیز تر بھی جو اہل کتاب ہیں ان کو ان کے اندر جو مسیحی ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے، اور میرے نبی کے فرمان تو ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں۔ بشپ صاحب سے میں آغاز کروں گا، علامہ ریاض کھرل صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، تاجر بھی موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے بشپ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعہ بڑا افسوسناک تھا جو پہلے ہوا، اس کے لیے ہر مسلمان کی شان ہے جو ہے وہ کٹ مرنے کی ہے، لیکن اس کے اندر کہیں بھی کسی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر تفتیش کے وہ اس حد تک آئے کہ اپنے ہی اہل کتاب کے گھروں کو، مال کو، جائیداد کو نقصان پہنچائے، جس کے لیے میرے خیال میں ذاتی طور پہ باقی علماء کی اپنا موقف ہوگا، وہ اس پہ بات کریں گے۔ شرمندہ بھی ہیں، معذرت خواہ بھی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان جتنا ہمارا تھا اتنا آپ کا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم اسے لے کے آگے چلیں گے۔ آپ اس پورے واقعے پہ کہنا چاہیں گے؟ اور خاص طور پہ ابھی بھی کیونکہ جیسے جیسے واقعہ تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بہت سارے مسلمان گھرانے ہیں جنہوں نے پناہیں دیں، مسیحی گھر بچائے، اور اس کے اندر ان کو پناہیں دینے کے ساتھ ساتھ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں مال و جان کے اندر، جو کہ ایک امن، پیار، بھائی چارے کا پیغام بھی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ ہم مانگی ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جن بہن بھائیوں نے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی حفاظت کی ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کی جان و مال کو بچایا ہے،
मैं उसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। इसके बाद होने वाले वाक़या की मैं बड़ी मज़म्मत करता हूँ कि बड़ी बेदर्दी के साथ और ज़ालमाना अंदाज़ में ना सिर्फ़ गिरजाघरों को जलाया गया है, ना सिर्फ़ पाक सलीब की बेहुरमती की गई है, बेहुरमती हुई है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की बहुत सी जो कुतुब हैं उनको जलाया गया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, और अगर किसी ने कुछ किया भी है तो उसकी सज़ा जो है पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी आला सतह पर तहकीक हो और जिन्होंने ये घिनौने जुर्म किए हैं उनकी सरकोबी की जाए, और हम आंगी के भी ये जो ऐसे इज्तिमात हैं मकामी सतह पर हों, जड़ांवाला के जो आम लोग हैं वहाँ तक भी ये पैगाम पहुँचे ताकि मोहब्बत, अमन, सलामती हो और पाकिस्तान का नाम जो है हमेशा कायम रहे। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिशप साहब, एक जुमा गुजरा है और एक इतवार गुजरी है। ना तो किसी मस्जिद से हमें नफ़रत का पैगाम नज़र आया, ना किसी चर्च से उसके ख़िलाफ़ इस हद तक आया कि दोबारा से कोई नफ़रत फूटे। ये वो मैसेज था जो बताता है पूरी दुनिया को कि ये ना तो किसी मुसलमान ना किसी मसीही का, बल्कि ये एक मज़मूम साजिश नज़र आई, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता तो इसके हमें असरात जुमे और इतवार वाले दिन इबादतों में नज़र आ जाते। अच्छा, इतवार को मैंने वहाँ इबादत की है, लेकिन ना सिर्फ कल बल्कि किसी भी वक्त हम जो हैं अपने सिर्फ कलाम पे रहते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, हम इधर उधर की बातों पे ज़ोर ही नहीं देते। इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होता कि ना सिर्फ जड़ांवाला में बल्कि दुनिया के किसी भी कैथलिक घराने में या कैथलिक या मसीही इबादतगाह में वहाँ पाकिस्तान के लिए, मजलूमों के लिए, दुखी लोगों के लिए दुआ तो की गई है, लेकिन बगावत के, सरकशी के जो पैगामात नहीं हुए। जुमे कोई खुतबे के बारे में अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि ये रवादारी का पैगाम सिर्फ़ एक जुमे तक नहीं बल्कि हर जुमे दिया जाए, ताकि ये नफ़रत, ये ऐसी घिनौनी साजिशें जो हैं वो ना हों। बहुत शुक्रिया बिशप साहब मौजूद थे। मैं अल्लामा रियाज खल साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाजी साहब के से पहले ज़रा पसीने से शराबूर हैं हाजी साहब भी, लेकिन सारे दोस्त आज ये बताना चाहते हैं कि गर्मी हो या शिद्दत हो, लेकिन इस गर्मी को जिस मुल्क के अंदर नफ़रत का बीज की गर्मी पैदा की जा रही है उसको हमने बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत खूबसूरत उन्हें क्योंकि इबादत उन्होंने करवाई, जहाँ पाकिस्तान भर के वज़ीर आला ने भी दौरा किया, वज़ीर आज़म समेत पूरे जो इस वक्त नामज़द जस्टिस चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी, IG ने भी, और बारहा जो है वो कबीना आई और कबीना ने एक मंजूरी भी दी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि 20 लाख फ़ीकस जो है एक घराने को दिया जाएगा, जो कबीना ने मौके पर इजलास मुनक्किद करते हुए उसकी मंजूरी दी है। अल्लामा साहब, बिशप साहब ने बड़े कैटेगोरिकली दो जुमले बोले जो काबिल सताइश हैं कि जो भी इसके अंदर साजिश में शामिल है, अगर किसी ने तौहीन की है तो उसको कहीं भी किसी तौर पे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और फिर उसके रिएक्शन में जो घर जला देना, जो जिस हद तक ये आए हैं, तो इधर से भी उलमा कराम ने यही जुमला बोला है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को मैसेज ये जा रहा है कि हम कुछ भी ऐसा वाक़या हुआ जैसे न्यूजीलैंड में हुआ तो पाकिस्तान ने भी एक ऐसा पुरअमन मुल्क बनने की एक कोशिश की है जिसकी तरफ सारे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इज़्ज़त माब बिशप साहब की बातों की तईद करते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ। हकीकत ये है कि मैं उस मौके पे जब सानिया जड़ांवाला हुआ है तो इंतज़ामी तौर पे पहुंचा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब थे, और वहाँ मैंने जो मिसाली बैनुल मज़हब रवादारी का सबूत देखा कि हमारी मसीह बेटियाँ, बहनें, माएँ, नौजवानों को अहले इस्लाम ने अपने घरों में पनाह दी है, उन पर पड़ने वाले पत्थर अपने जिस्म पे बर्दाश्त किए हैं। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो इस मौके पे हकीकत ये है कि उन घरों के सामने हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़नल इंतज़ामिया ख़ुसूसन DC CPO मौजूद थे और तमाम इदारे मुतहर्रिक थे। हमने दीनी मदारस में जाके, मसाजिद में जाके इस अमर की लोगों को आगाही दी कि दीन इस्लाम जो है वो अमन का दीन है, भाईचारे का दीन है, और ये इस्लाम में कतअन हराम है कि किसी इबादत गाह को जलाना। जिस तरह हमारे लिए कुरान पाक मुक़द्दस है,
इसी तरह आसमानों से उतरने वाली हर किताब मुकद्दस है। और हमारे लिए जिस ईमान तरह का- हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुहसिन कायनात साहिब तकरीम है, इसी तरह हम हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त तकरीम करते हैं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता तो हमने पत्थर खाए हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं उस नौजवानों को। और मैं इस मौके पे उन मुसलमानों का जड़ा वाले में, उस महल्ले में उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मसीह भाइयों के शाना बशाना खड़े रहे, और उन उलमा और मशाइख का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, और दीनी मदारस के नाज़मीन का जिन्होंने हमारी आवाज़ पे हम लब्बैक कह के हमारे साथ खड़े हुए। हम आखिरी वक्त तक जब अमन हुआ है, मैं इस मौके पे RPO के तदब्बर और कमिश्नर की फ़हम व फरासत, CPO और DC की एक हिकमत अमली, इसने बहुत बड़े सानिया से बचाया है। इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं। आज हम इबादत गाह में इसीलिए आए हैं ताकि हम बता सकें कि पाकिस्तान हम सब का है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, और इंशाअल्लाह ये बैनुल मज़हब रवादारी जो है, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन ये नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए जिस तरह पाकिस्तान बनाते वक्त हम मुत्तहिद थे, इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। और सानिया जड़ांवाला जो है उसकी हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं अपने मसीह बरादरी, अपने भाइयों से, अपने मजहबी रहनुमाओं से हाथ जोड़ के इस्तदा करता हूँ, जैसे हमारे अंदर चंद नादान लोग हैं, खुदा के मानने वाले जो हैं वो अम्बिया के इज़्ज़त तकरीम करने वाले होते हैं। नौजवानों को जैसे हमने समझाया है कि ये शरन हराम है, आपने हराम फेल किया है, इससे कोई आपको कुछ नहीं मिला, इसी तरह मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से, मसीह मजहबी रहनुमाओं से हाथ जोड़ के अपनी दस्तार इनके कदमों पे रख के इल्तजा करता हूँ इस इबादतगाह में कि वो लोगों को हुक्म दें और तरगीब दें कि वो किताबुल्लाह और आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम व तकरीम को ना छेड़ें। हम आपस में मिलजुल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। मैं बिल्कुल बिशप साहब मौलाना साहब की मौजूदगी में एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे वो दिन याद है क्योंकि इस बिशप हाउस में मैं ख़ुद कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, मुझे अंदाज़ा है 11 साल जो जिन बेंचेस पे बैठे हैं, जो दोस्त साथ बैठे हैं, ना तो किसी के जहन में, ना तो किसी के गुमान में ऐसी चीज़ कभी आई, बल्कि हमेशा से मेरी दोस्ती अपने अहले इस्लाम की बजाय ज़्यादा मसीह जो भाई होते थे उनके साथ होती थी। और ये सबूत है कि हमें कभी भी इससे ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया। और इस बिशप हाउस में बहुत सारी हमने ईदें कवर की, तो मुझे सारे अपने उलमा याद हैं। ये केक लेके आते हैं उस दिन, और 14 अगस्त वाले दिन या ईद वाले दिन यहाँ से मसीही भाई जो हैं ये मसाजिद में केक लेके जाते हैं। ये खूबसूरत मैसेज है। ऐसे ही जड़ांवाला के अंदर एक मस्जिद में ऐलान हुआ कि आप अतवार के रोज़, चर्च अभी मौजूद नहीं है तो आप हमारी मस्जिद में आके इबादत कर सकें। जो उन्होंने मस्जिद खोल दी 9 बजे से, ये वही मस्जिद है जो मस्जिद नबवी है, जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसीही एक ग्रुप आता है तो उन्होंने कहा हमारी इबादत गाह मौजूद नहीं, तो आपने कहा कि आप अपनी इबादत यहाँ करें। और फिर ये भी कहा कि अगर अहले किताब के साथ शादी करते हैं तो उस औरत की इजाज़त जब तक ना हो तब तक ये शादी नहीं हो सकती, अगर होती है तो उसे गिरजा घर जाने से रोका नहीं जा सकता। ये वो जुमले हैं जिसे हमें दोहराने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम के एक तो कुर्ब वाला दीन भी ये है और ज़्यादा हम आहंगी वाला है। हमने इससे आगे पूरी दुनिया को पैगाम देना था कि हम आपस में लड़ बैठें, इससे हमें दूर जाना है। ताजा रहनुमा मौजूद है, मैं उनकी तरफ सबसे पहले चल दूँ क्योंकि साथ खुबैब साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी वाक़या रोकते हुए, उनकी गाड़ी मेरे सामने मौजूद है, शीशा टूटा हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आगे खड़े हुए उन लोगों को रोकते रहे ताकि ये लोग रुक जाएँ और आगे इंतशार ना फैले। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं हमारी मार्केट्स के अंदर एक दिन एहतजाज हो जाए तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ऐसे मेरे मसीही भाई सहमे हुए हैं कि कोई फिर से उठे ना, क्योंकि कोई फिर से ऐसी कोई शरारत ना कर दे। लेकिन हमारे गली में, मोहल्ले में जुमे के दिन हर कोई बढ़ चढ़ के इस पे फैसला दे रहा है कि ऐसा वाक़या ना हो और हम बेहतरीन से बेहतरीन किरदार अमन के लिए किरदार अदा कर सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई, मैं अपने जज्बात का इजहार अल्फाज में करता हूँ कि जिस तरह इस वक्त मुल्क में वाक़या हुआ, हमारा दिल जो है खून के आंसू हो रहा है, क्योंकि एक मामला भी ख़त्म नहीं होता तो दूसरा मामला शुरू हो जाता है। एक मामला ऐसा दुश्मन ने हमें अपने जाल में
फंसाया हुआ है कि एक मसले से हम निपट के फ़ारिग होते हैं दूसरा। अब ये जो हुआ अमल हुआ और उसका रद्द अमल हुआ, दोनों ही बेइंतहा गलत हुए। मैं समझता हूँ कि दोनों में हमारे जो है वो लोग जेन्युइन लोग मुलव्वस नहीं है। इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है, दोनों तरफ से हुई है, और दोनों तरफ से साजिश करने वाला आराम से निकल गया और उसने हमारे मुल्क के अंदर जो है इंतशार की कैफियत पैदा कर दी। मैं ताजर बरादरी की तरफ से इस अमल की भी मजम्मत करता हूँ और इस रद्द अमल की भी बेइंतहा मजम्मत करता हूँ। हम ये समझते हैं कि ये हमारा आपस का इनका, हम तो रेलवे रोड, ये हमारे मैं मिंटको निज़ार का रेजिडेंट हूँ, पड़ोस में है। अक्सर हमारे प्रोग्राम यहाँ आते रहते हैं, मुझे याद है हमारे अखुवत के प्रोग्राम, हमारे वैसे अपने के भाईचारे के प्रोग्राम, तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। ये जो कुछ हुआ है ये तो हमारे सोच से भी बहुत दूर का है। सोच भी नहीं समझते हम कि हम इस तरह अपने इन भाइयों से सारे करेंगे और ये भाई इस तरह की हरकत करेंगे कि जिसके रद्द अमल के ऊपर इस तरह का अमल हो। तो मैं इन दोनों चीज़ों को इंतहाई मजम्मत करता हूँ और मेरी ताजर बरादरी की तरफ से पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गुजारिश है कि इसको डीपली बिल्कुल उसके हर एक जाविये से इसको देखा जाएगा। तो इसमें इंशाल्लाह हमारे मुल्क दुश्मन अनासर मिल जाएंगे और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बरसा मौजूद हैं, जमात इस्लामी से अमीर हैं, सराजुल हक साहब भी दौरा कर रहे हैं और इस मौके पर पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी दौरा किया और हर कोई एक चीज़ आगे माजरत ख्वाह भी है। मुझे बिल्कुल ताहिर अशरफी साहब बड़े खूबसूरत लगे कि उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, क्योंकि जो उधर से हुआ वो उधर से माफ़ी मांगी जा रही, तो हमारा हक जो जिधर था वो हमारा बनता है कि हम उनसे उस चीज़ के ऊपर तलाफ़ी करें कि नुकसान जो हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा और उसका तलाफ़ी जो वो भी की जाएगी। बट साहब आप कैसे देखते हैं? बिशप साहब मौजूद है, मैं बिशप साहब की मौजूदगी इसलिए फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने उस दिन इबादत की और इनका किरदार डिवीज़न फैसलाबाद में सबसे बड़ा है। ये सिर्फ एक चर्च के नहीं बल्कि बिशप हैं। बिशप ऑफ फैसलाबाद एक बड़ा नाम होता है जिसका अगर ये 7 इज़ला के जैसे हमारा को बड़ा आलम है तो ये उनके सबसे बड़े हैं। तो इनके थ्रू और इनकी मौजूदगी में जो मैसेज आएगा वो देखने वाले लोगों को पहुँचेगा कि हम लोग अपना हक अदा करने आज इनके पास मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं बहुत ही दर्द दिल के साथ ये इस बात का इजहार करता हूँ कि आज इनके साथ यहाँ पर हम इनके पास आए हैं चर्च के अंदर और एक मोहब्बत का, एक उल्फत का और आपस में एक ताल्लुक़ का मैं समझता हूँ कि इजहार हमारी तरफ से ज़रूरी है कि जो हमारी मसीही बरादरी को तकलीफ़ पहुँची है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो है कि जब कोई कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज समझने लगती है तो वहाँ से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए एक मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इनसिक्योरिटीज़ जन्म देती हैं बहुत सारे फसादात को। ये हमें देखना होगा क्योंकि अगर इनके अंदर इनसिक्योरिटी होगी तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो नहीं भी नफ़रत करना चाहते वहाँ कुछ और नफ़रतें पैदा होने और फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर जी ये एक बुनियाद है। इसलिए जो है वो मैं गुजारिश ये करूँगा कि पहले मरले पर तो जो वाक़या हुआ कुरान पाक की बेहरमती की गई, डेलिब्रेटली की गई, किसी रद्द अमल और हंगामी हालात में नहीं की गई। तो एक तो वो बहुत बड़ी साजिश है उसको, हाँ, उस पर जो है वो पूरी तरह से जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ये अब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, पहली बात। दूसरा ये कि उसके रद्द अमल के तौर पर अगर 2 या 4 अफराद ने काम किया है तो ज़ाहिर है कि ज़्यादती करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि बाकी लोगों को मिलनी चाहिए। तो एक आम जनरल असूल है। तो इसलिए उसके रद्द अमल में जो घरों को जलाया गया, चर्च को जलाया गया और वहाँ पर जो है वो एक दहशत की फ़िज़ा कायम की गई, तो इसकी ना दीन, ना इंटरनेशनल मामलात, ना पाकिस्तान का कानून कोई भी इजाज़त नहीं देता। तो उसकी भरपूर मज़म्मत भी है और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो वाकई उनमें से हैं उनको बाकायदा करार वाकई सज़ा देना ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तीसरी बात ये भी है कि जितना भी नुकसान हुआ है वो भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो उस नुकसान को पूरा करें। मैंने देखा हम वहाँ पर हमारे अमीर सूबा जावेद कसूरी साहब के साथ मैं, मियाँ अजमल बदर साहब, हमने वहाँ का दौरा भी किया था। तो चारपाइयाँ भी बैठने के लिए नहीं थी, हर चीज़ जली हुई थी और बेचारी ख़वातीन और बच्चे और वहाँ पर जो है वो किस कैफियत में थे, ये दूसरे तीसरे दिन की बात है। तो
تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو یہ محض دوروں تک محدود نہیں رہنا کل چاہیے. کابینہ نے منظوری دی ان کو جی. پیسے مل جائیں فوری سر. طور پر فوری چیک طور دیں پر گے. یہ ہو تاکہ وہ تمام کے تمام اپنی پرانی پوزیشن میں بحال ہوں. اور چوتھی بات کیا ہے کہ اس آڑ میں ہماری پولیس بھی ہماری کارکردگی ان کے سامنے ہے ان کی, تو وہ اب جو پکڑ دکڑ کرتے ہیں تو اس میں اب پیسے بٹورنے کے لیے بھی یہ کام ہوتا ہے, شروع یہ ہو گیا. ہمیشہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے نازک موقع پر, اتنے نازک معاملے پر اس اس طرح طرح زیادتی کی ہو. حرکت کم اور بے شمار آپ کرتے رہیں گے, لیکن کسی ایسے فرد کو پکڑنا جو محض دور سے کیمرے میں گزر رہا ہے اور آ گیا ہے, اس کی بجائے جو حقیقتاً لوگ ہیں انہی کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان کی پوری انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ واقعہ مہینے 2 کے بعد کوئی اور واقعہ ہو گیا اور یہ دب گیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ سب کچھ ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو میں یہ چاروں مطالبات جو ہے وہ حکومت کے سامنے بھی رکھتا ہوں, اور آج کی اس مجلس میں یہاں پر چرچ میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہماری زیادہ ذمہ داری ہے, ہم بڑی تعداد میں ہیں یہاں پر, تو جو بھی اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ ہماری صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, فرد واحد یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. اور کہیں پر بھی ایسا معاملہ ہوگا تو بحیثیت قوم ہمیں ان کی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی. میں خبیب صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور کچھ لوگوں پہ الزامات اور بہت ساری چیزیں بہتان لگ رہے تھے, وہاں وہ بھی لوگ ملوث تھے. تو میاں اکمل صاحب ہیں جو کہ ڈویژنل امیر ہیں TLP کے, انہوں نے بہترین کردار ادا کیا, ان کی ویڈیو موجود ہے. جنہوں نے جو کردار ادا کیا انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں مائک پکڑ کے ہاتھ میں لوگوں کو جا کے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, مت کریں, یا توڑ پھوڑ جائز نہیں ہے. ایون ہر حد تک کوئی بھی کسی بھی مذہبی جماعت کا شخص جو لیڈر ہیں مجھے وہ کسی کو اکساتے نہیں بلکہ روکتے نظر آئے, جس کو مسیحی بھائیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس محلے یا 2 محلے تک کوئی نہیں آیا, 10 محلے چھوڑ کے آنے والے لوگوں نے آگ لگائی, جن کو ضرور سختی سے سزا جو ہے وہ دینی چاہیے. خبیب صاحب آپ کی اپنی گاڑی کے شیشہ بھی ٹوٹا لوگوں کو روکتے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی یہ بھی جو ہے نا مولوی, یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے. لیکن بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں وہ فرمایا کہ اگر وہ مواد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور تم ان کے اوپر ظلم ان کی حد سے بھی زیادہ بڑھ کے کرو گے تو قیامت والے دن میں تمہارے ساتھ ان کی طرف سے جھگڑوں گا. بڑا کیٹاگوریکلی ہے کہ نبی پاک نعوذ باللہ نبی پاک سے اب جھگڑنا ہے ہم نے, کیونکہ ایک توہین کے اوپر ہم کہتے ہیں جی ہم نے خود اپنی توہین کر لی ہے, حقوق اللہ کے اوپر حقوق العباد کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پر اتفاق سے ہمیں یہاں کہا گیا اور وہاں پہنچے ہم. جب ہمیں 1 بجے خبر ملی تو 1:30 پونے 2 ہم وہاں تھے, اور جہاں دیکھا کہ کوئی مذہبی رہنما نہیں تھے, کوئی سیاسی آدمی نہیں تھا, کوئی جڑاں والا شہر کے تاجر میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں وہ نہیں تھے, اور مقامی لوگ نہیں تھے. اور اسی طرح یہ فادر خالد رشید آسی صاحب بھی وہیں پہنچے, پیچھے یہ ہمارے تھے راجہ ٹامس صاحب وغیرہ, انہوں نے مجھ سے بڑے رابطے کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا حالات ایسے ہیں کہ پہلے ہی وہ ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے یہ لوگ جو ہیں, کیونکہ ہم ہی چند لوگ تھے, میرے ساتھ مولانا سکندر ذکی صاحب تھے اور پیر عبد الرحمن صاحب اور یہ باقی دیگر طاہر سیالوی صاحب, ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب, علامہ ریاض کل صاحب, ہم ہی یہاں سے وہاں گئے. اور الحمدللہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اگر مذاہب اتنے ہیں دنیا کے اندر, تمام مذاہب میں اگر اسلام کے کو قریب تر ہے وہ ہیں مسیحی برادری, بالکل, جن کے ساتھ ہمارا یعنی سب سے قریب ہیں. تو ہمیں مسیحی برادری ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت تو کرتے ہیں, پر ہمیں آپس کے اندر ہر 2-3 ماہ کے اندر عیسائی اور مسلم کے مذاکرات اور مذاکرے ہونے چاہیے, اور کوئی تربیتی نشستیں ہونی چاہیے جس سے یہ جو غلط فہمیاں ہیں, بدگمانیاں ہیں, یہ ختم ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتظامیہ نے بہت اچھا رول ادا کیا, کوئی ایسا رول نہیں کیا کہ جس سے کچھ جانی نقصان ہو. یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا تھا. مالی نقصان ہوا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جلدی پورا کر دے, کیونکہ حکومت پاکستان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے اور تمام اداروں نے. اور ساتھ ہم یہ جو گراؤ جلاؤ ہے, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور کسی میں اگر کوئی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام کتابوں پر. یہ تمام آسمانی کتابیں ہیں.
انجیل بھی ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے اور زبور بھی، تورات بھی جیسے قرآن حکیم ہے، پر ہم قرآن حکیم کی اطاعت کرتے ہوئے اب اس وقت جو قرآن کریم ہے وہ ہمارے یعنی ہم سب کے لیے سینوں کا نور ہے اور ہم سب کی نجات کا اور امن کا اور سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم قرآن پاک کی بے حرمتی پر بھی بے شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی مسلمان بھی اس کی ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے ایسے اس کی کسی چیز کو چھیڑا جائے، کیونکہ میں آپ سے دوستوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہم آپ سے اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ہم اپنی لوگوں کی تربیت کرنے میں بہت پیچھے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ہم سے بھی زیادتی ہوئی، پر یہ زیادتی ہونے کی وجہ کیا ہے اس پر ابھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ میں آپ جی ہاں موجود ہے فادر خالد صاحب اور فادر ظفر صاحب آگے آ جائیں، میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور 4 دوست ہمارے مین موجود ہیں 5، ان سے ذرا گفتگو کر لوں۔ فادر عابد صاحب موجود ہیں، فادر صاحب آپ بھی موقع پہ گئے ہوں گے، سب لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کچھ لوگ میں ذرا اس کے اوپر ذرا 2 ٹوک الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ایسے ہیں جو یوٹیوبس کے لیے ویوز بنانے کے لیے ابھی بھی اس شرارت کو، اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ لا کے کسی اور اینگل میں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں میرا خیال اس کے بھی جو تردید ہے وہ کرنی چاہیے کہ اب جو معاملات ہیں اس کے لیے سب کو مل کے آگے بڑھنا ہو تاکہ یہ لوگ پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں بسیں اور یہ بستی جو ہے زیادہ ہمیں روشن نظر آئے، جو روشنیاں مان پڑی تھی ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ اب دور تک نظر آئیں پوری دنیا کو۔ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو گستاخی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس اور ہماری پاک کتابیں دوسری اور گرجا گھر، اس کے ساتھ ساتھ پاک صلیب اور دیگر ظروف اور گھروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے پامال کیا گیا ہے۔ میں ان سرپرشان جنہوں نے یہ کام کیا ہے میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور اس واقعے میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری مذہبی قیادت ہے اور وہاں پہ انہوں نے بار بار جو ہے وزٹ کیا ہے، میں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا طاہر الاشرفی صاحب کو۔ مولانا عبدالخبیر کل ایک بڑے وفد کے ساتھ آرچ بشپ سیباسٹین شاہ کی موجودگی میں آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرچ بشپ جوزف ارشد جو بشپس کانفرنس کے ہیڈ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک کثیر تعداد میں ہماری فیصل آباد کی جو لوکل قیادت ہے، تاجر صاحبان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت سارے علماء اکرام جو آج کیتھولک چرچ بشپ ہاؤس میں آئے ہیں، اور جنہوں نے اس بات کو جو ہے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم رواداری، محبت، سلامتی اور امن چاہتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر جو ہے آپ سب کی تشریف آوری اور آپ کی ساری محبتوں کے لیے، اور خاص کر جنہوں نے وہاں پہ کھانا دیا ہے، کھانا دے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے شکر گزار ہوں۔ میں قاری صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قاری صاحب، قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو عیسوی کے اندر ایک واقعہ 628 کا اس کل اخبارات میں نشر ہوا، باقاعدہ وہ خط تھا نبی پاک کا جو اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا، قیامت تک ان کا تحفظ، اگر جنگ ہو جاتی ہے یہ نہیں جانا چاہتے تم ان کے گھروں کا تحفظ کرو۔ بلال بھائی، 2-3 باتیں ٹو دی پوائنٹ کرنی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ بھی جڑاوالا میں ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اور وہ ظلم ہے، اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی اس چیز کی۔ 100% قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو مجرم ہے اس کو قرار کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے اس الزام کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر جلائے ہیں لوگوں کے اور چرچز جلائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جڑاوالا کی مقامی آبادی تھی مسلم یا مسیحی، وہ تو ان کو بچانے والے تھی، تو پھر جلانے والے کون تھے؟ جو دیہاتوں سے گاڑیاں بھر بھر کے آئی ہیں، ٹرالیاں، ان کو بلانے والا کون تھا؟ اور وہاں مساجد میں اعلان کرنے والا کون تھا؟ تو یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے مجرموں تک پہنچنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، قرآن مجید کی حرمت پر ہم سب
मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना अल्लाह के पैगंबर की ये तालीमात हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, ना ये कुरान मजीद की ये तालीमात हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के दौरान भी ये कहा कि किसी औरत को कुछ नहीं कहना, किसी बच्चे को कुछ नहीं कहना, किसी बूढ़े को कुछ नहीं कहना, किसी की इबादतगाह को आग नहीं लगानी। तो ये तालीमात तो अल्लाह के पैगंबर की हैं। हम उनके साथ इश्क का दावा करते हैं और लोगों के घर जलाते हैं और चर्चेज जलाते हैं और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुझे शर्म आती है अपने इन रवैयों पर। जब तक हमारे ये रवैये नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान हमारा जो पूरी दुनिया में इस वक्त इस वाक़या की वजह से इतनी बदनामी हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की भी और इस्लाम की, क्योंकि ना तो पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देते हैं और ना इस्लाम की तालीमात इसकी इजाज़त देती हैं। हमें सोचना चाहिए कि गैप कहाँ है और अपने रवैयों को बदलना चाहिए। रवैयों को बदलना चाहिए। इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की कारी साहब की बड़ी प्यारी बात थी और इसमें एक जुमला है कि वो जो मैं 628वीं ईस्वी की बात कर रहा था कि कोई भी चीज़ इनकी इबादत गाहों से अपने पास ना ले जाना, अपनी इबादत गाहों में। एक चीज़ का जुमला लफ्ज़ बोला गया और यहाँ तो घर लूटे गए और जो बेहरमती। और मैं इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ नाज़रीन को, यहाँ सिर्फ मसीह नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में मुसलमानों के घर भी जला दिए गए। और जिसने अपने घर के बाहर कुरान पाक, मुसल्ला या कोई भी चीज़ लटका दी जिसमें बहुत सारे मसीहों ने जानमाज लटका के या कुरानी आयात लगा के अपने घर बचाए हैं, वो सब महफूज हो गया। ये तो फिर एक नज़र आ रहा है कि उस मोहल्ले से या इर्द गिर्द के लोग नहीं थे बल्कि आए हुए लोगों की मजमून साजिश थी। आप मौके पर मौजूद थे, ज़रा अक्सबंदी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस अफसोसनाक साने पर दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। आज बदकिस्मती से मैं एक बात करूँगा, शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने ये पहले भी कई फोरम पे बात की है। आज हमने दीन को लड़ाई का ज़रिया बना लिया, मज़हब को हमने एक दूसरे को काफिर कराने के लिए इस्तेमाल किया। उस मिंबर से जहाँ मोहब्बत, अमन, तालीम, दर्स होता था, वहाँ से आज नफरत जा रही है। बड़ा अफसोस। आज अगर हम ये समझते हैं कि हम आशिकान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनकी तालीमात का जिक्र जैसे कारी साहब ने भी किया, कारी साहब ने किया, आप भी कर रहे हैं, तो हमें तो कहीं किसी किरदार में ये नज़र नहीं आता। आज ज़रूरत इस अमर की है कि इन तालीमात को अपने ऊपर लागू किया जाए। मैं समझता हूँ कि कुरान पाक के दिफा के लिए खुदा के बाद अगर सबसे बड़ी कोई ज़ात है तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हमें नज़र नहीं आता। हालांकि ऐसे मामलात हुए, हत्ता कि आप असहाब के दरमियान बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे तो आपसे एक दोस्त आया मिलने के लिए, तो आप कुछ देर उसको टाइम ना दे सके तो वो अग्रेसिव हुआ, गुस्से में उसने अपनी चादर उठाई और हुजूर के गले में बांध दी। तो अब जो सहाबा साथ बैठे हुए थे उन्होंने चाहा कि उसको हटाएं, उसको मारें, उसको जुदा करें, लेकिन आपने उनको मना कर दिया कि ये इसका और मेरा मामला है। और फिर उसने कहा कि क्या मसला है? उसने कहा मैं इतनी देर से बैठा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो आपने कहा कि मेरा गला छोड़ो, फिर मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। तो उसने गला छोड़ा, उसकी बात सुनी, न सिर्फ बात सुनी बल्कि उसकी जो ज़रूरत हाजत थी वो भी पूरी की। हज़रत अली शेर खुदा का है, जब उन्हें शहीद करने के लिए वो जहर आलूद तलवार मारी गई, उस कातिल को उठाया भी खुद ही और फिर ये कहा कि इसको मीठा जाम पे लाओ, फिर ये कहा कि इसको एक ज़रब के साथ मार देना, गला काट देना, ना कटे तो फिर से छोड़ देना। उमर इब्न अब्दुल जब उसको आपने गिरा लिया, उसके सीने पे पाँव रखा और इरादा था कि उसने थूक फेंका तो आपने उसको छोड़ दिया। ये तुम्हारा मेरा मामला है, मेरा गुस्सा इसमें शामिल हो गया है, तो मैं तो खुदा के लिए हूँ। तो आज हम कब इस सोच में हैं? आज ज़रूरत इस समय की है। बाकी बात लंबी ना हो जाए, मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसात से। जो मैंने वहाँ पर मनाजर देखे हैं, यकीनन वो दिल खराश बना, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमने खुद कई मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करके उनके दरवाज़े खुलवा के तो ख़वातीन को अंदर दाखिल किया। तो बड़े अफसोसनाक मनाज़र से मेरी दरख्वास्त यही है, देखिए सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट ने, ना सिर्फ स्टेट ने बल्कि समाज ने, ये दोनों चीज़ें मिल के तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। अब गुजारिश ये है कि ये वाक़या हो गया, सबसे पहले तो इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, आया ये हुआ है या नहीं हुआ, या करवाया गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, उस कानून पे चलते हुए इसकी अमलदारी होनी चाहिए। लेकिन इस वाक़े को उबारने में जिस तरह मैं इशारा करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया वो मस्जिद ने किरदार अदा किया कि वहाँ से बाकायदा अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि लोग इकट्ठे हुए। वैसे मैं माज़र साहब ये कह दूँ, वो जिस बंदा ऐलान कर रहा था, जिसकी वीडियो वायरल, मुझे नहीं लगता वो कभी मस्जिद में पहले आया भी होगा, क्योंकि उसका बोलने का अंदाज़ जो था ना वो इतना कोई मतलब फ़िरौनियत ज़्यादा था, हैबत ज़्यादा था कि वो समझ नहीं आता उसने मस्जिद का भी।
اور میرے خیال میں مسجدوں کے سپیکرز کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ امام کے علاوہ اذان کوئی نہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری اس سے زیادہ درخواست ہے حکومت وقت سے کہ مسجد کے اندر یا ہماری امام بارگاہ کے اندر یا کسی بھی عبادت گاہ کے اندر کسی بھی قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر باقاعدہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ آگ اس اعلان کے بعد شروع ہوئی. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، پھر مشتعل ہو گئے، پھر کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی، پھر وہ ٹولیوں کی شکل میں بن گئے، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گہری سازش ہے. سازش میں آگے ٹائم کم ہے تو ہمارے سر فادر خالد صاحب موجود ہیں. فادر صاحب، یہ بڑا پیارا ایک جملہ انہوں نے بولا کہ ایک تو ایسی عبادت گاہوں سے ایسے اعلانات پہ پابندی عائد ہونا چاہیے. آج پورے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے رسپانس میں ہونے والے ایکشنز اور اس کے اندر جتنے بھی کردار ادا کرنے والے ان کو کیا کہیں گے، کیسے دیکھیں گے جملے، کیونکہ ہم تو شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں آج. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے بہت پازیٹیو ہے. آپ کے تبصرے، آپ کی باتیں، آپ کے کوریج جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے، ہوا ہے، جو کچھ بات چیت ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہے. ایسے لوگ جو معاشرے میں اگر مہذب معاشرے میں ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، بالکل صحیح. یہ ان لوگوں کو کس نے ٹرین کیا ہے. یہ بڑی ٹریننگ یافتہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ٹین ایجر ہیں، نوجوان ہیں. نوجوان ہمارا آج بھی ہیں اور کل بھی ہیں، اور ان نوجوانوں نے جس انداز سے یہ کیا ہے، جو کچھ انہوں نے مواد اندر پھینکے ہیں گرجا گھروں میں اور دوسرے گھروں میں، وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیا ہے. پنکھوں تک ٹیڑھے ہو گئے ہیں. جو گارڈر تھے، آپ نے شاید دیکھا نہ ہو، کل ایک اچانک ہی گارڈر گر گیا، اور وہاں ایسے ٹرینڈ یافتہ لوگ تھے. اس شہر کے لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ اس شہر کے لوگ تھے. یہ پہلے سے بنایا ہوا ایک پلاننگ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کی تحقیق کی جائے، اور اس میں جو بھی کوئی ہے، ہم تو قرآن مجید کا کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں. اس میں توریت ہے، اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے. یہ ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے. ہم جب بھی اپنے آپ ہمارے آفس میں آئیں گے، کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری انجیل مقدس بائبل تو ہماری ٹیبل پہ ہوتی ہے، مگر اس کو ہم کور کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم بائبل کو چومتے ہیں، اس کو بھی چومتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہے، یہ الہام ہے، اور ہمارے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہے کہ رسول پاک نے جو معاہدہ کیا ہے، جو خط انہوں نے آج بھی خانقاہ وہ کیا سینٹ کیتھرین آف سیانا کی ادھر لگا ہوا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی ہمارے لیے ثبوت نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے لیے کوریج نہیں ہو سکتی. اس میں سیکیورٹی بھی ہے، اس میں ہمیں عزت بھی دی گئی ہے، اس میں ہمارا اقرار بھی کیا گیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کو پڑھ لے اور اس پر عمل کرے. اس پہ عمل کرے. میں فاضل صاحب موجود ہیں، ظفر صاحب، ان سے فاضل صاحب بہت ساری گفتگو ہوگی، آپ کنکلوژن کر دیں گے، اس کے بعد میں نے بھی کنکلوژن کرنا ہے تھوڑا سا کہ اب ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہوا ظلم ہوا. فاضل صاحب نے بڑی خوبصورت، میرے خیال میں ان کے بعد اختتامی جملے ہیں کہ قرآن پاک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی ان کے جذبات مختلف ہیں. میں تو کیونکہ پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے کسی کے جذبات ایسے نہیں، لیکن جو لوگ ملاقاتیں نہیں کر سکے یا جن کا تعلق نہیں ہے، ان کو ایک ابہام تھا. وہ فاضل صاحب کی بات نے بہت کلیئر کر دیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس مثبت کردار کے لیے جو آپ نے ادا کیا ہے. اس سانحہ نے ایک بار پھر پاکستان اور اس کی اقلیتوں کو لہو لہان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر کوئی مذمت کر رہا ہے. اس سانحہ کے جو اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہم کیونکہ بینگ اے پاکستانی مسیحی پاکستان کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، دل و جان سے پیار کرتے ہیں. اور اس سانحہ کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوا ہے عالمی سطح پر، اور اس کا بھی ہمیں بہت رنج ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے بدنام ہوا ہے اور مختلف باتیں اس پاکستان کے ہمارے پیارے ملک کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. اب مستقبل یہ ہے کہ ہم دونوں سطح پر، مسلم بھی اور مسیحی بھی، اپنے آنے والے مستقبل کو سنواریں، اپنے لوگوں کو تعلیم دیں
पहले ही हम मसीही लोग तो अपने गिरजाघरों में कभी भी नफ़रत का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही किसी की तौहीन करने का कोई ख्याल लाते हैं, ना किसी को बताते हैं। हम तो पहले ही कहते हैं कि नहीं, अगर आप किसी दूसरे मज़हब के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग शायद इतने पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं लेकिन ज़्यादा शायद तबका जो है हमारा इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि आप इज्तनाब करें इन बातों से, और आप हमेशा अच्छी बात करें, काम की बात करें, ताकि हम हमेशा रवादारी और मोहब्बत के साथ यहाँ पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम इस पाकिस्तान में रहते हुए आइन और इसके कानून की पासदारी करते हुए अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर पे हमारे दोस्त एक मौजूद हैं जिन्होंने पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारा साथ भी दिया। आप आखिर पे क्या जुमले बोलना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई वहाँ गया, फ़र्द वाहिद आप भी वहाँ गए, क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर पे? ये सबसे पहले तो सिटी 41 बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम उलमा कराम का बहुत शुक्रिया यकजहती के लिए बिशप हाउस में तशरीफ़ लाए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये पैगाम जो आपके चैनल से आप शुरू से हम रवादारी के फ़रोग़ के लिए और हम आंगी के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। इसके साथ साथ ये है कि आखिरी बात ये है कि अगर जो पहले वाक़यात हुए हैं गोजरा में, शांति नगर में, 1957 में लाहौर में और सांगला हिल में, अगर उनके मुजरमों को सज़ा दी जाती तो शायद ये वाक़या ना होता। तो मैं हुकूमत वक़्त से सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये उनसे मुतालबा भी करता हूँ कि अब जो भी मुजरम है उनको कैफरे क़ज़ा तक पहुँचाया जाए, ताकि ऐसा जो सानिया दोबारा पाकिस्तान की तारीख़ में ना हो, जो कि पाकिस्तान के अमन को और इस्लाम के इमेज को ख़राब करे, इस्लाम के और बिल्कुल हमारे दीन इस्लाम के इमेज को ख़राब करे। और एक बड़ी ख़ास चीज़ कि इसी फैसलाबाद के अंदर एक ऐसी जगह नाज़माबाद मौजूद है जहाँ एक चर्च और एक मस्जिद की दीवार इकट्ठी है, सांझी जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो ये जो साझा प्यार है, इसे बांटने का जो एक नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, उसे इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा एक अहद है कि दीन इस्लाम के हवाले से और मसीही भाइयों के हवाले से जो हमांगी, जो मोहब्बत, जो भाईचारा, इसको परवान चढ़ाएंगे और जितने भी नफ़रत के बीज बोने वाले उनको कैफरे क़ज़ा तक पहुँचाने के लिए मुतालबा करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन कबीना का इजलास वहीं बुलाते हुए 20 लाख फ़ी कस जो है वो ऐलान करते हुए 1 से 2 रोज़ के अंदर उन चेक्स की तकसीम का ऐलान किया, ताकि ये लोग अपने घरों में वापस आएँ और बेहतर ज़िंदगी तरफ आएँ, ताकि ये लोग कल को ये ना कह सकें कि इनके साथ ज़्यादती हुई, बल्कि ये पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के अंदर किरदार अदा कर सकें। जैसे फ़ादर ज़फ़र ने कहा कि उनका दिल रंजीदा है कि मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। तो मैं इन मसीही भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि आपके लिए हर जज्बात हर जगह मौजूद हैं। अब पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए आप एक मैसेजेस और वीडियोज़ ज़रूर लगाएं, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर जो हुआ वो गलत हुआ, उसको जितना भी हिसाब है वो होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ साथ इस पाकिस्तान सबसे हिलाली परचम और जो सफ़ेद चांदी है जो आप लोगों की वजह से है वो बरकरार रहे, और ये सबसे हिलाली परचम दोबारा से पूरी दुनिया को मैसेज दे सके कि हम किसी तौर पर भी नफ़रत नहीं बल्कि अमन के पैगंबर हैं और अमन का दाई और अमन का दर्स देते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।